عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا سفر کرتا ہے تو چھوٹا اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹا سفر کرے اور بڑا اس کا تذکرہ کرے. مثلا اگر ملک کا کوئی نمائندہ صدر وزیر اعظم سفر کرے تو اس کے سیکٹری وزراء میڈیا کے لوگ بتاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سفیر سفر کرے تو وزیر اور وزراء اعظم میں سے کوئی بتائے. کوئی بھی ملک ہو ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بڑا سفر کرے تو چھوٹا بتاتا ہے. قانون قدرت دیکھے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اونچی ذات بڑی ذات رب کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کس قدر محبت فرماتا ہے کہ سفر حبیب کر رہا ہے اس کا تذکرہ خدا فرما رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. سامعین اکرام، اس عظیم سفر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے نقوش اس میں فرمائے ہیں. اس سفر کو سفر عظیم کہا گیا ہے، سفر معراج کے نام سے یاد کیا گیا ہے. جب کوئی بڑا سفر کرے کہ بڑا یادگار تاریخی سفر ہو تو اس میں چند سوالات ہوتے ہیں. سفر کروایا کس نے، کیا کس نے، کس وقت کیا، کتنے وقت میں کیا، کہاں سے کیا، کہاں تک کیا اور کیوں کیا. یہ غالباً 7 سوال بنتے ہیں. تو اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تو سوال اگر اٹھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو سفر کروایا کس نے. فرمایا سبحان، پاک ذات نے سفر کروایا ہے. کس نے کیا؟ بعبدہ، اس کے بندے خاص نے. کس وقت کیا؟ اسرا، رات کو سیر کی. کتنے وقت میں کیا؟ لیلاً، رات کے مختصر حصے میں. کہاں سے؟ الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. رب تعالیٰ کا قانون دیکھے، رب تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ پتا تھا کہ سوالات ہوں گے. رب تعالیٰ نے تمام سوالوں کے جواب ایک آیت میں ارشاد فرما دیے. سورہ اسرائیل کے پہلی آیت مقدسہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تمام سوالوں کے جواب اس میں ارشاد فرما دیے. اب رب تعالیٰ نے اس سفر کا تذکرہ لفظ سبحان سے شروع فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ کے علم میں تھا، وہ عالم الغیب و شہادت کی ذات کی مالک ذات ہے. اس کے علم میں تھا کہ سوال اٹھیں گے، کتنا بڑا سفر کیوں ہو گیا، کس نے کروا دیا کہ ایک رات کے مختصر حصے میں جانا پھر آنا، پھر اتنے بھاری جسم کا فضا میں رہنا، پھر واپس بھی آ جانا. یہ کیسے ممکن ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سفر کرنے والے کو نہ دیکھو، سفر کروانے والی ذات کو دیکھو. وہ پاک ہے، سبحان ہے کہ اس کے لیے یہ کچھ بعید نہیں، اس کے لیے محال نہیں ہے. اس کے کہنے پر تو کن کے کہنے پر کل کائنات میں جو کچھ ارادہ فرماتا ہے ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جس چیز کو کرنے کا ارادہ چاہتا ہے اس کو کون فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. تو سامعین اکرام، اب اگر اس کو عقل پر دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. اگر عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیسا؟ معجزہ ہوتا ہی ہوا جو عقل کو عاجز کر دے. اگر عقل میں آنے والی چیز ہوتی تو پھر یہ بڑے بڑے لوگ سمجھ جاتے. لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا گیا اس کو عقل میں نہ پرکھو،
अकल पर लेकर के चलोगे तो फिर ये गुत्थियां सुलझने के बजाय बल्कि ये उलझती जाएंगी। अगर अकल पर हम फैसला करेंगे तो फिर अबू जहल ने, अबू लहब ने, कुफार ने इसका फैसला अकल पर किया था, लेकिन इश्क पर लेकर चलना होगा। जब इश्क पर लेकर चलेंगे तो फिर फैसले जो सालों के, महीनों के हैं, फिर लम्हों में तय हो जाते हैं। अगर अकल पर लेकर के चलते हैं तो फिर ये समझ में नहीं आता, यार इतना सफर कैसे हो गया, इतना भारी जिस्म फजा में कैसे गया। अगर हम इश्क पर लेकर के चलते हैं तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाना होगा कि पूछे ये कैसे। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने उसका फैसला अकल के मुताबिक नहीं फरमाया बल्कि इश्क मोहब्बत मुस्तफा में फरमाया, और फरमाया कि वो जात ये कह रही है जिसने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, अब भी झूठ नहीं बोला, अगर मिराज हुआ है तो वो सच ही हुआ है। इसलिए रब ताला फरमाए सुभान अल्लज़ी। हजरत शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। एक तरफ आप नमाज अदा फरमा रहे थे, एक तरफ साथ में मुदर्रिस तदरीस कर रहा था, तालिब इल्मों को फलसफे का सबक पढ़ा रहा था। फलसफा जो कि सरासर अकल के बलबूते पर होता है कि अकल ये कहती है ये होगा, अकल ये कहती है ये नहीं होगा। उन्होंने सबक के दौरान कहा कि ये खिरक व तयाम जायज नहीं है, यानी कि ये कहना कि आसमां फट सकेगा, उसमें शगाफ पड़ जाए, ये जायज नहीं है। तो तालिब इल्मों ने सवाल अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम अगर ऐसा नहीं है तो मिराज की शब हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आसमानों को चीरते हुए रब की बारगाह में हाजिर होंगे। आपका कहना है कि आसमान में खिरक व तयाम जायज नहीं है, ना फट सकता है ना शगाफ पड़ सकता है, जबकि आमना कलाम मिराज की शब ये सारे काम करता हुआ रब की बारगाह में पहुंच जाता है। तो उस्ताद साहब ने कई जवाबात इरशाद दिए लेकिन कोई जवाब न बन पाया। उधर हजरत शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप सुन रहे थे, नमाज से फारिग हुए, तालिब इल्मों से पूछा क्या बहस हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है। तालिब इल्मों ने बताया, आपने फरमाया ये तो कोई मुश्किल नहीं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। उस्ताद साहब को लिया, शागिर्दों को लिया, जामे मस्जिद की मोटी दीवार के पास चले गए, छड़ी लहराते हुए दीवार के अंदर से दाखिल होकर मस्जिद के अंदर चले जाते हैं, वहां से फिर छड़ी लहराते हुए बाहर तशरीफ ले आते हैं। फरमाया कि इसी तरह ये अकल के फैसले नहीं है, ये इश्क के फैसले हैं। अगर तुम देखो कि ये बात समझ में नहीं आती, हुक्म है और कहा यह जाता है कि आसमान में आसमान न फट सकता है न शगाफ पड़ सकता है, ये कहना जायज नहीं है, शिरक व तयाम जायज नहीं है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मिराज का फैसला अकल के बलबूते पर नहीं बल्कि इश्क पर तोला जाएगा। इश्क अगर अकल को देखा जाए तो अकल कहती है कि यह मुमकिन ही नहीं है। इश्क को अगर देखा जाए तो इश्क कहता है तो रब करवाने वाला है, वो फरमाते सुभान अल्लाजी, पाक है वो जात। तो इश्क फिर इला कर देता है कि इस जात ने कभी झूठ बोले नहीं है। सामीना कराम, फिर रब ताला ने फरमाया असरा, कि उसने सैर करवाई। अब ये लफ्ज असरा, अब लोग ये इतराज करते हैं कि ये रूहानी मिराज थी, ये इसको सफर मनामी कहा जाता है जो नींद की हालत में हो। लेकिन लफ्ज असरा ग्रामर के हवाले से देखा जाए, ग्रामर की रूह से देखा जाए तो ये लफ्ज असरा ये रात की सैर और बेदारी की हालत की सैर को कहा जाता है, ये ख्वाब की सैर को नहीं कहा जाता। रब ताला ने हर इतराज का जवाब पहले दिन ही इरशाद फरमा दिया कि असरा, उसने सैर करवाई। तो फिर इसमें रब ताला ने इसकी सनद अपनी तरफ फरमाई है, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई। असरा फेल है और इसका फाइल कौन होगा? इसका फाइल रब की जात है, लफ्ज़ सुभान, कि पाक है वो जात, पाक जात ने सैर करवाई है। रब ताला का कमाल देखें, कमाल मोहब्बत देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपको आपकी शिया निशान, आपके मुज्जा को मिराज का नाम दिया गया। फरमाया वलम्मा जाअ मूसा मीक़ातिना रब्बहू, और मूसा अपने रब के यहां मुकर्रर वक्त में पहुंचे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी है, फरमाया क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं रब के पास जाने वाला हूं।
اب دونوں کو دیکھیں، یہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کلیم و خلیل حبیب تینوں میں فرق بتا دیا۔ کلیم وہ ہے جس کی نسبت، سفر کی نسبت میں اپنی طرف کرتا ہوں، خلیل و کلیم وہ ہے جو اپنے سفر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے یہ معراج، یہ رات کی معراج ہے اور روحانی معراج نہیں ہے، بلکہ عالم بیداری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے نوازا۔